देख बापा लगे ये गछटी केते बड़ हो गलानी। हाँ रे माँ, तो बापा जीवा परी ए गछ तांकर शेष स्मृति। से जदि आज बंची थांती ए गछ को देखी अनेक खुशी होई थांते। माँ तुम्हें पुणी कांदिल? अरे नाई रे माँ, मु केतेबेले कांदिली? मो आखिरे कौन गोटे पड़ी जाइथिला। प्रतिदिन तुम आखिरे किछि ना किछि पड़ी जाए, मु सब जाने माँ। तुम्हें प्रतिदिन बापा को मन पकई अनेक कांद, जमा मन दुख करनी माँ। मु जेतेबेले बड़ हेबी ना तुमर सब दुख दूर करदेवी। तो मते एक कथा कहीदेलु, मो दुख दूर ही गला। जा माँ एबे बसी पाठ पढ़िबु, पाठ पढ़िले तू तोर सब स्वप्न पूरा करि पारिबु। एबे मु काम को जाए। ठीक अछि माँ। तापरे रेणु काम को गला। से काऊ बगीचार देखाशुणा करुथिला। ए रेणु, तू आज काम को आसु आसु एते डेरी करदेलु काहेकि? कथा कौन की मालिकाणी, मो झियो घरे एका रहुची। रोषे सारी आसु आसु डेरी ही गला। तो स्वामी मला परी तू केते काकुते मिनती हेबारु मु तो ऊपर दया करी तते काम देइथिली। तू जदी एमिति सबदिन डेरी आसीबु मु तते कामरु बाहर कर देबी। आउ डेरी हेबनी मालिकाणी, एई थरक मते क्षमा करि दियंतु। मु काहाकू भी क्षमा करेनी। तू आज डेरी आसीचु माने मु तो दरमारु टंका काटिबी। ना ना मालिकाणी, एमिति करंतुनी। एमिति रे भी मु बहुत कष्ट रे घर चलाए। आपण जदी दरमारु टंका काटी देबे ए मास घर चलेबा मो पई बहुत कष्ट हेई जिवो। मो तार किछि कथा सुनिबिनी, मते विरक्त न करी जा काम करिवो। एमिति सुनी रेणु मन दुखरिता काम कला। संध्या हेबा परे चढ़ी जेमिति घर को बाहरिला, काऊ ताकू डाकिला। अरे रेणु र आज मो काम बाली आसिनी। घरे बहुत ऐठा बासन पड़ीची, गलु टिके माजी देबो। किंतु मालिकाणी संध्या हे गलानी, घरे मो झियो एका अछि। राति सुधा जदि घर को न फेरिबी से अनेक भय करिबो। रेणु तते केवल काम न करिया पई बहाना दरकार। तो झियर किछि भी हेबनी। जे शीघ्र बासन माजिबु। आउ जदि मो काम न करिबो काली ठुआउ आसीबुनी। ना ना मालिकाणी, एमिति कहंतुनी। ठीक अछि, मु केवल बासन माजिबी, तापरे घर को जिबी। माँ कहिथिले शीघ्र घर को फेरी आसीबे, हेले राति हे गलानी। एजाय माँ फेरी नाहंती। मते एकुटिया भारी डर लागुची। भय करनी छोट झिया, मु तो पाखरे अछि। एक किए कथा कहूच? हे को भूत नुहे तो? अरे ना ना छोट झिया, मु भूत नुह, मु गछ कथा कहूची। एपटे देखे। अरे सतरे तो तुमे गोटे गछ, तुमे कथा कहि पारुच? अरे कोनी, तू कहा सह कथा हेउचु? एई गछ सह माँ। कौन हेला? गछ सह कथा हेउथिलु? मु आज घर को फेरु फेरु डेरी करिदेली बोली एमिति कहूचु ना? आउ राग करनी माँ, मु आउ दिने भी डेरी करिबिनी। नाई माँ, मु सत कहूची, गछ कथा कहूथिला। तुमे जेतेबेले आसिलो गछ कथा कहिबा बंद करिदेला। अच्छा अच्छा, चाले बे घर को जिबा, राति अनेक हेलानी। गछ आउ कथा कहूनी कौन पाई? ता माने कौन मु काली भूल सुनिथिली? ना ना, तू भूल सुनिनु। मु समस्तंक सह कथा हुएनी, केवल छोट छुआ माने ही मते सुनी पारंती। प्रकृतरे मु गछ नुह, मु जणे परी। हेले तुमे परी हे गछ केमिति हेलो? मते कुह। थारे मु ए जंगल को बुलिया पे आसीथिली। गोटे दुष्ट जादूगर मते गछर मंजीरे बंदी करी देइथिला। सेतेबेले तो बापा मते मंजी भाबी एठाकू आनी लगेई देइथिले। एबे मु गछ हेई एटारे अछि। परी तुमे ताहले अनेक कष्ट रे अछ। मते कुह तुमे केमिति गछरु मुक्त हेबो? तुम जंगलर उत्तर दिगरे जो कुआ अछि सेई कुआ भितरे मो जादूर लाठी पड़ीची। तू जदि से कुआरु पानी आनी मो मूଳରେ ढाळिबु मु ए गछरु मुक्त हेई जिबी। अच्छा एमिति कथा, मु एबे ही से कुआ को जाई पानी आउची।
କିନ୍ତୁ କୁନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି। ଚିନ୍ତା କରନି ପରି, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ଏସବୁ କାମ କରିଦେବି। ଏଇ ତ ଆଗରେ ଗୋଟେ କୂଅ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ନେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଏମିତି କହି କୁନି କୂଅରୁ ପାଣି ନେଇ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଛ ଭିତରୁ ପରି ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ ତୁମେ ତ ସତରେ ପରି। ହଁ କୁନି, ତତେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। ନା ନା ପରି, ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କରିନି। ନାଇଁ କୁନି, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ। କଣ ଦରକାର ତତେ କହ, ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ଉପହାର? ନା ନା ପରି, ମୋର ସେମିତି କିଛି ଉପହାର ଦରକାର ନାହିଁ। କୁନି, ତୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ମୁଁ ତତେ ସୁନା ଟଙ୍କା ଭର୍ତ୍ତି ବାକ୍ସ ଦେଇପାରିବି। ତୁ ଆଉ ତୋର ମା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ପକ୍ଷୀ ହେଇପାରିବ। ନା ନା ପରି, ମୋ ମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଲୋଭ କରି ନୁହଁ, ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ବି ପାଇବୁ ତା ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଆଉ ତୋ ମା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ଏଠାରୁ ଯାଇପାରିବିନି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେବି ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିଶ୍ରମ କରି ତମେମାନେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ଆଜିଠୁ ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ତମର। ଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଯାଦୁର, ତା କେବେ ବି ଖରାପ ହେବନି। ଏବେ ତୁ ଆଉ ତୋର ମା ପରିଶ୍ରମ କରି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ପରି, ମୋ ମାଙ୍କୁ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମକୁ ଏ ମେସିନ୍ ଦେବାରୁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ ରେ ମା? ଏସବୁ କଣ ସତ? ହଁ ମା, ଏସବୁ ସତ। ଏଇ ଦେଖ ସେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଏବେ ତୁମକୁ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବନି, ଘରେ ରହି ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ। ତୁ ଠିକ କହିଲୁ ରେ ମା, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଭଗବାନ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲେ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦୁଃଖ ରହିବନି। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ରିନୁ ସିଲେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ବି ଭଲ ଫଳ ଗଛ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଲେ, ହେଲେ ଚଢ଼େଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଆମେ ଭଲ ଫଳ ଗଛ ପାଇଲେନି। କାଉ, ଆମେ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆସିଛେ, ଏମିତି ଚାଲିଯିବାଟା ଠିକ ହେବନି। ତୁ ସେପଟେ ଖୋଜି ଦେଖେ, ମୁଁ ଏପଟେ ଦେଖୁଛି। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଫଳ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲା। ଆରେ ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ମୋ ଝିଅକୁ ଆମ୍ବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳି ତା ପାଖକୁ ନେଇଯାଏ, ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ। ଏଇ ସେଇଠି ରହିଯା, ମୋ ଆମ୍ବ ଛୁଇଁବାକୁ ସାହସ କରିବୁନି, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବା ଆମ୍ବ ଗଛ, ତୁମେ କଥା କହିପାରୁଛ? ମୁଁ ତୁମ ପରି କଥା କୁହା ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଗରୁ ଦେଖିନଥିଲି। ତୁମ ପାଖରେ ତ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଅଛି, ମୁଁ କେବଳ 2-4ଟା ଆମ୍ବ ନେଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ଯେ? ରାଗ ନକରି ମୁଁ ଖୁସିରେ ମୋର ସବୁ ଆମ୍ବ ତତେ ଦେଇଦେବି। ତୁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛୁ ନା? ମୁଁ ମୋ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ କାହାକୁ ବି ଦେବିନି। ଆଉ ତା ଛଡା ମୋଠୁ ଅନୁମତି ନ ନେଇ କୋଉ ସାହସରେ ତୁ ମୋଠୁ ଆମ୍ବ ପାଳିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ହେଲେ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡେ, ଏକଥା ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲି। ହଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ମତେ ଆଉ ରାଗନି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରୁ ଅନୁମତି ନେବି, ଦୟାକରି ମତେ କିଛି ଆମ୍ବ ଦିଅ। ନା, ମୁଁ ତତେ ମୋ ଆମ୍ବ ଦେଇପାରିବିନି। ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ତୁ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଏମିତି ସେମିତି ଆମ୍ବ ଗଛ ନୁହଁ। ତୋ ଭଳି ଭିକାରୀ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଆମ୍ବ କେବେ ଦିଏନି। ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଏମିତି ଛିଡା ହେଇ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ଯା ଯା, ଶୀଘ୍ର ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା। ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର ଭଲ ନୁହଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ, ଆମକୁ ଫଳ ଦେବା ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତା ନ କରି ତୁମେ ମତେ ଅପମାନ ଦେଉଛ। ତତେ ଅପମାନ ଦେଇ ଭଲ କରିଛି। ଏବେ ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନ କରି ଏଠୁ ଚାଲିଯା। ତୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି। ଆମ୍ବ ଗଛର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ରାସ୍ତାରେ କାଉ ସହ ତାର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଫଳ ଗଛ ପାଇଲୁ ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଅନେକ ଖୋଜିଲି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଫଳ ଗଛ ପାଇଲିନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅଛୁ? କଣ ହେଇଛି ତୋର?
କାଉର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି କାଉ କହିଲା, କଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆମ୍ବ ଗଛ ଏତେ ଅହଙ୍କାରୀ ହେଇପାରି? ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏ କଥା ଶୁଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛି? ତା ତ ଜାଣିନି କାଉ। ଆମେ ଆଉ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫଳ ଗଛ ପାଇବାନି। ଚାଲେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ଆଉ ସେଇଠି ଫଳ ଗଛ ଖୋଜି ଦେଖିବା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଘରକୁ ଯା, ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ସେ କାମ ସରିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କାଉ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଅନେକ ଆମ୍ବ ଅଛି। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଟିକେ ରାଗିଦେଲା ବୋଲି ଚଢ଼େଇ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଗଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇଟା ଭାରି ବୋକି। ମୁଁ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଏବେ ଯିବି ଆଉ ତାଠୁ ଆମ୍ବ ପାଳି ଘରକୁ ନେବି। ସେ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଇ ମୋର କଣ କ୍ଷତି କରିବ? ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କାଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ଯେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଲାଠିରେ ଆମ୍ବ ତୋଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ତା ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଏଇ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋ ପାଖରୁ ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ? ନିଜ ଚେହେରା ଆଇନାରେ ଦେଖିଛୁ? ଚାଲି ଆସିଲା ମୋ ସୁନ୍ଦର ଆମ୍ବ ନେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଥରେ ଯଦି ମୋ ଆମ୍ବରେ ହାତ ଦେବୁ, ମୁଁ ତତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମ୍ବ ଗଛ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତୁମେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆମ୍ବ ନେବାକୁ ଆସିବିନି। ବୁଝିଗଲୁ? ଯଦି ଏଠାରୁ ଶୀଘ୍ର ପଳା, ଆଉ ଦିନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁନି। କାଉ ଭୟରେ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସିଲା। 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମୁଁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଭାରି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଏଇ ତ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ। କେତେ ଆମ୍ବ ହେଇଛି ଏ ଗଛରେ। ମୁଁ 2ଟା ଆମ୍ବ ଖାଇନିଏ, ମୋ ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଏଇ ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ଡାଳରେ ବସିଛୁ କାହିଁକି? ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇଥିଲି, ସେଇ ଭିତରେ ତୁ ଆସି ମୋ ଗଛରେ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଅପରିଷ୍କାର ବୁଢ଼ୀ, ମୋ ଗଛରେ ବସି ମତେ ବି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। ବାପ୍ରେ, ଏ ଗଛଟା ଏମିତି କଣ କହୁଛି? ମତେ ବୋଧେ ଏବେ ହିଁ ମାରିଦେବ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ପଳାଏ। ଏମିତି କହି ବୁଢ଼ୀ ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଆମ୍ବ ଗଛ ତାକୁ ଅନେକ ରାଗୁଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରୀ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଉପରେ ଯାଦୁ କରି ତାକୁ ପରୀ କରିଦେଲା। ଏ କଣ? ମୁଁ ଆମ୍ବରୁ ପରୀ କେମିତି ହେଲି? ପରୀ ମା, ତୁମେ ଏଠି? ତା ମାନେ ତୁମେ ମତେ ପରୀ କରିଛ? ତୁମେ କଣ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ପରୀ ମା? ମୁଁ ତତେ ପରୀ କରିଛି, ହେଲେ ତତେ କ୍ଷମା କରିନି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀ ଥିଲୁ ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ କରି ରଖିଥିଲି। ଭାବିଥିଲି ତୁ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ନା, ତୁ ଜମା ବି ବଦଳିନୁ। ତୁ ସେମିତି ଆଗ ଭଳି ଏବେ ବି ନିଜ ରୂପକୁ ନେଇ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, କାହାକୁ ବି ନିଜ ଆମ୍ବ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନୁ। ଏବେ ତୁ ତ ଭୁଲର କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ନା ନା ପରୀ ମା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମତେ ଥରକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବିନି କି କାହା ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କରିବିନି। ନା, ମୁଁ ତତେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିବିନି। ଏଥର ତୁ କଠିନ ଶାସ୍ତି ପାଇବୁ। ମୁଁ ତ ପାଖରୁ ତୋର ସବୁ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ବି ନେଇଯିବି। ଏମିତି କହି ପରୀମା ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀକୁ ନିଜ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋକ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଅହଙ୍କାରୀ ପରୀ ପାଖରେ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ନଥିବାରୁ ସେ ସାରା ଜୀବନ ସେମିତି ପୋକ ହେଇ ରହିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ନା ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମତେ ବି ତ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ମୋର ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଏକାଥରକେ ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଚିଲ ଦିଦି, ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଧନୀ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇପାରିବ। କଣ ଯେ କହୁ ଚଢ଼େଇ? ଏକାଥରକେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଠିକ ରହିବ ନା? ତୁ ମତେ 2 ପ୍ୟାକେଟ ପକୁଡ଼ି ଦେ, ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ନିଅ। ଏମିତି ଚିଲ ପକୁଡ଼ି ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇର ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ପାଖରେ କାଉ ବି ଗୋଟେ ପକୁଡ଼ି ଦୋକାନ ଦେଇଥିଲା। କାଉର ପକୁଡ଼ି କାହାକୁ ବି ଭଲ ନ ଲାଗିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ହିଁ ପକୁଡ଼ି କିଣି ଖାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ତ କାଉ ଚଢ଼େଇକୁ ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ରାଗୁଥିଲା। ଏ ଚଢ଼େଇର ଦୋକାନ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉନି। ଏମିତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ନା, ଆଉ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ଚଢ଼େଇର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରହିବି। ଏବେ ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଯାଏ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବି।
तापरे काऊ दुकान बंद कला। एसबु देखि चढ़ी ताकू कहला, काऊ भाई एते शीघ्र दुकान बंद करदेल जे? अरे चढ़ी, मो देहटा टिके भल लागुनी, सेतिपाई शीघ्र दुकान बंद करी घर को जाउची। घरे जाई टिके आराम करीबी। अरे कौन हैला? तुम्हें आज एते शीघ्र घर को फेरी आसिल जे? कौन आउ हेब, दुकान को ग्राहक आसिले सिना मो दुकान खोला रखिबी। आज मो दुकान को गोटे भी ग्राहक आसी नाहंती। समस्ते से चढ़ेर दुकान को ही जाउचंती। जे पर्यंत चढ़ेर दुकान एठू न हटिब केही भी मो दुकान को आसीबेनी। हाँ तुम्हें ठीक कहला। चढ़ेर दुकान बंद कले जाई आम दुकान भल चलिबा। मो पाखरी गोटे उपाय अछि, सुन। एमिति से दुई काऊ एक योजना बनैले। सेपटे संध्या होला परे माँ चढ़ी टंका धरी घर को फेरिला। माँ आज घर को फेरु फेरु एते डेरी करदेल जे? कौन करिबी कह माँ, आज दुकान रे प्रबल भिड़ थिले। समस्त को मो पकुड़ी भारी पसंद। मु जेतिकी पकुड़ी तैयारी थिले सब सरीगला। पुणी थरे मु पकुड़ी तैयारी करी बिक्री कली। सेथिपाई आज घर को फेरु फेरु डेरी हैला। हाँ ठीक कथा माँ, तुम हाथ तैयारी पकुड़ी सतरी भारी स्वादिष्ट। मु भी तुम परी पकुड़ी तैयारी करिबी। माँ मते पकुड़ी तैयारी करिबा सिखेइबा ना? हाँ हाँ सिखेइबी, हेले ता पूर्वरु तू भल पाठ पढ़ी चाकरी कर। तते भोक लगी बणी, चले मु रोषे करुची तो खाई नेबु। एमिति कथा हे सेमाने खाइबा खाइले। सेपटे दुई काऊ मसाल धरी चढ़ीर दुकान को आसिले। आख पाखरी केही भी देखा जाऊ नाहंती। एईटा भल सुजोग, तुमे चढ़ीर दुकान रे मसाल पकई दियो। चढ़ीर दुकान जेतेबेले नियारे पड़ी पाउंस हेइचिबो देखिबी से केमिति पकुड़ी तैयारी करी बिक्री करिबो। तापरे सेमाने चढ़ीर दुकान रे निया लगेई सेठारु चली गले। परदिन सकाळे, मारी मु जळखिया तैयारी करी देइची, तो खाइके स्कूल जीवो। मु एबे दुकान को जाउची। अरे तमे समस्ते आसीगल? रुह रुह मु एबे पकुड़ी तैयारी करुची। तो पकुड़ी कोठी तैयारी करिबु चढ़ी? तो दुकान आउ नाही। एई देखे तो दुकान केमिति नियारे जळी पाउंस हेइ जाईची। तू बोधे काली चुली रो निया नली भई घर को चली जाईथिबो। ए कोन सर्वनाश हेइ गला। मु काली निया लिभई घर को जाईथिली, एबे मु केमिति घर चळीबी? आउ कानी चढ़ी, जहा हेबार तो हेइ गला। एबे तो घर को जा, आउ गोटे दुकान देबार व्यवस्था कर। चढ़ी मन दुखरी घर को फेरी आसिला। आउ तार झियो को सब घटना कहिला। मन दुख करनी माँ, सब किछि ठीक हेइ जिबा। आगरु जेतेबेले हमर दुकान नथिला तुमे घरे पकुड़ी तैयारी करी बिक्री करुथिला। एबे सेमिति घरे पकुड़ी तैयारी करी बिक्री कर माँ। जेतेबेले टंका हेबो तुमे पुणी थरे गोटे दुकान देबो। तू ठीक कहिलु रे माँ, मु एबे ही किछि पकुड़ी तैयारी करी छोड़ी रे धरी बाजार को जीबी। तू एबे स्कूल जा, मु जाउची पकुड़ी तैयारी करिबी। काऊ भाई चढ़ीर दुकान नियारे पड़ी जाइची, सेथिपाई मु तुम दुकान को आसीची। मते आगो किछि पकुड़ी दिया, मु खाइके देखे। जदि मते भल लागिबो मु घर को नेबी। अच्छा ठीक अछि रानी, तू बस, मु तते एबे पकुड़ी देउची। छी छी काऊ भाई, ये केमितिका पकुड़ी तैयारी करिच? एते खराब पकुड़ी मु केबे खाइ नथिली। तुमर एमिति खराब पकुड़ी पाई ही केही भी तुम दुकान को आसु नाहंती। चुप कर रानी, पकुड़ी खाइबा को आसीचु, पकुड़ी खाइकी जा। एते बेसी कथा कहनी। तू जो पकुड़ी खाइचु से टंका देइकी जा। एई नियो तुम टंका। ए पकुड़ी मु घर को नेई पारिबिनी। एइठी रहिला तुम पकुड़ी। एमिति जे भी काऊ पाखको आसुथिला ता पकुड़ी न खाई चली जाउथिला। सेपटे माँ चढ़ी किछि पकुड़ी तैयारी करी से सबु झुड़ी रे रखी बाजार को गला बिक्री करिया पई। किछि दूर गला परे, आज केते खरा हेउची। अल्प समय उड़िला परे ही मु थकी गली। भारी शोष लागिलाणी। पाखरी तो नदी अछि, मु पानी पी के आसे। मोरे पकुड़ी छोड़ी को मु ए गछ तळे रखी देई थाए। एते बढ़िया बास्ना कोठु आसुची। ओ मो गछ तळे पकुड़ी अछि। पकुड़ी बास्ना रे मो निद भांगी गला।
ଏ ସବୁ ପକୁଡ଼ି କାହାର? ଆଖପାଖରେ ତ କେହି ବି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପକୁଡ଼ିର ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରୁନି। ଆଗ ପକୁଡ଼ି ଖାଇସାରି ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଏମିତି କହି ଗଛ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ପାଣି ପିଇ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ତା ପକୁଡ଼ି ଝୁଡ଼ିରେ ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ, ମୋ ଝୁଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ବି ପକୁଡ଼ି ନାହିଁ? କିଏ ମୋର ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲା? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ କିଛି ପକୁଡ଼ି ତିଆରି କରିଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ ବିକ୍ରି କରିବି? ଚଢ଼େଇ, ଏଠି ଯୋଉ ପକୁଡ଼ି ଥିଲା ସେସବୁ କ'ଣ ତୋର? ହଁ ଗଛ, ମୁଁ ଏଇଠି ପକୁଡ଼ି ରଖିଥିଲି। ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖିଛ କିଏ ମୋ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛି? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ତୋ ପକୁଡ଼ି ବାସ୍ନାରେ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଠି ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲିନି। ମୁଁ ତୋର ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଉ ଖାଉ ସବୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇଦେଲି। କ'ଣ ହେଲା ଗଛ, ତୁମେ ମୋର ପକୁଡ଼ି ଖାଇଛ? କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ପକୁଡ଼ି କେମିତି ଖାଇଲ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହଁ ଚଢ଼େଇ, ମତେ ବି ତମମାନଙ୍କ ପରି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗେ। ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ତୋର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଲି ନା ଚଢ଼େଇ। ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ତତେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବି। ଏଇ ନେ କିଛି ଟଙ୍କା। ବାପ୍ରେ, ଏଠି ତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ଗଛ, ମୋ ପକୁଡ଼ିର ଦାମ ଏତେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ପକୁଡ଼ି ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ପକୁଡ଼ି ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଖାଇନଥିଲି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ତତେ ଏସବୁ ଦେଉଛି। ତୁ ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି ନ କରି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କର। ତୋର ଯେବେ ବି ସମୟ ହେବ ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବୁ। ତୁମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦୟାଳୁ ଗଛ। ଗତ ରାତି ମୋ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଝୁଡ଼ିରେ ଧରି ବାହାରିଥିଲି। ଦୟାଳୁ ଗଛ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଦେଲ। ତୁମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ପକୁଡ଼ି ଆଣିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଧରି ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ପୋଲିସ ତା ଘରକୁ ଆସିଛି। ଏ କ'ଣ ସାର୍, ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ବହୁତ ଜାଗାରେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଥିଲି। ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏଇ ଦେଖେ, କାଲି ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ। କାଉମାନେ କେମିତି ତୋ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଦୁଷ୍ଟ କାଉମାନେ ମୋ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଏପରି କାମ କରିବେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ବାଃ, ଚଢ଼େଇ ଆଜି ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର କେତେ ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏମିତି ଚାଲିଲେ ତ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେଇଯିବି। ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରି ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନା? ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥାନାକୁ ଚାଲେ, ସେଠି ତୋର ସବୁ ହସ ବାହାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି, ମତେ କାହିଁକି ଥାନାକୁ ନେବେ? ମୋ ପାଖରେ ତ ଭୁଲର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଥାନାକୁ ଚାଲ, ସେଠି ତୁ ସବୁ ଜାଣିପାରିବୁ। ଏମିତି ପୋଲିସ ଦୁଇ କାଉଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। ସେପଟେ ମା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଦେଇ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କଲା। ସେ ସବୁଦିନ ଗଛକୁ ନେଇ ପକୁଡ଼ି ବି ଦେଉଥିଲା।